Hi friends, good morning everyone. Today we are going to discuss about effects of centrifugal force. Before that we could see few diagrams. Okay. I am Savitri. I am going to explain about the centrifugal force today. I hope you will understand this session very well because it's an interesting topic. And if you like this video, please subscribe, view and don't miss the video and stop the video in the middle and continue till the end. Yes. A centrifugal force example. What do you mean by centrifugal force? Centrifugal force is nothing but a pseudo force. Already you know, centrifugal force is nothing but a pseudo force. Pseudo force is nothing but a false force or fictitious. Okay. So it is not real force. Okay. Centrifugal force is not existing really. It's a pseudo force, it's a false force or it is a fictitious force. Okay. What are the example where the centrifugal force arises? So the centrifugal force arises when we churn and get amridam from parkadal. So this is a churning of water of sea water, that is Tirupparkadal, and getting amridam out of it, with the help of a snake Vasuki, then. So here also churning, churning of a curd, gives a centrifugal force, and churning of curd, from this we are getting centrifugal force. So this already we have discussed, anyhow I am just giving example. Centrifugal force, the water spills out, you can see the water spilling out. So this is an example for centrifugal force. So again beating of egg, so you can see the egg comes outward, moving outward, So this is an example for centrifugal force. And a person having a string tied with the stone and he is rotating, whirling, So there centrifugal force comes into effect, then. So here, see the girl is rotating the, bucket which is connected to a string, So here centripetal force will be acting inward and the centrifugal force will be acting outward, So centripetal force acting along the radius and towards the center. So this is the direction in which the centripetal force acts, and opposite to this direction centrifugal force will act. So whenever a centripetal force comes into effect, automatically centrifugal force will also be there, because they are action and reaction pair. So whenever centripetal force is there, automatically centrifugal force will also be there. They are action and reaction. So this we already dealt. Anyhow, you must know what is centripetal and centrifugal. So a person moving in a car, a person going in a car and taking a turn. See, if he takes a turn, automatically centripetal force will be there. So whenever a centripetal force is there, automatically centrifugal force will be produced, because they are action and reaction pair. So they occur in pair. தனித்தனியா இருக்காது. Centripetal இருந்தா கட்டாயம் centrifugal வந்துரும். They are action and reaction pair. So when a car is taking a turn in a curved path, centripetal force will be there, which will be acting along the radius and towards the center. So immediately centrifugal force will be acting along the radius outward from the center. So centripetal and centrifugal force will exist simultaneously. Yes, clear? Now, so see, this is an example for centrifugal force again. A person, riding on a bike and moving in a circular path. So centripetal force will be acting along the radius and towards the center. But centrifugal force will act along the radius away from the center. So centripetal and centrifugal forces are equal in magnitude, opposite in direction. They are called action and reaction pair. Yes? Now we are going to discuss effects of centrifugal force. Now you know what is centrifugal force. So centrifugal force and centripetal force are action and reaction pair. So whenever a centripetal force comes into effect, automatically centrifugal force will also be there. So centrifugal force is equal in magnitude and opposite in direction to centripetal force.
Okay, now effects of centrifugal force. Now centrifugal force is a pseudo force. So what do you mean by the word pseudo? Pseudo means fictitious. Fictitious means unreal, okay, which is not at all existing actually. So centrifugal force is a pseudo force, okay, a fictitious force, okay, but its effects are real, though the force is not existing, though the force is pseudo force, though the force is fictitious, okay, but its effects are real. Centrifugal force வந்து இல்லாட்டினாலும், okay, real force கிடையாது அது, okay, fictitious force, false force, pseudo-னா false, false force, okay, okay, அப்படி ஒரு ஃபோர்ஸே இல்லை, அப்படி இல்லாட்டினாலும் அதோட எஃபெக்ட் வந்து கட்டாயம் இருக்கும். Okay, so although centrifugal force is a pseudo force and its effects are real. Yes, clear? Now see what is centrifugal. Centrifugal force is a pseudo force. How to read this? Pseudo. Okay, so P is silent here. Okay, so you should not read P pseudo. Okay, so P is silent here, so you should read only as pseudo. Okay, so centrifugal force is a pseudo force. Pseudo force, its effects are real. Pseudo means, okay, what do you mean by pseudo? Pseudo is false. Okay, pseudo force means false force, unreal, which is not existing really. Okay, so but adoda effect enadhu real, its effects are real. சரியா? Okay, force வந்து இல்லாட்டினாலும் அதோட எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும். Say for example, when a car is taking a turn, okay, in a curved road, okay, a person inside the car feels an outward force. சரியா? ஒரு கார் வந்து என்ன ஆகுது, சர்க்குலர் ட்ராக்ல லெஃப்ட் டர்ன்ல டர்ன் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்குள்ள உள்ள பர்சன் உடனே ரைட் வேர்டா இப்படி புஷ் பண்ணிடுவாங்க, புஷ் ஆவார். சரியா? நீயே ஃபீல் பண்ணியிருப்ப. காரில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, ஸோ காரில் போயிட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த ஜங்ஷன், காட்பாடி ஜங்ஷன் வந்த உடனே ரைட் டர்னோ இல்லை லெஃப்ட் டர்னோ எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோயேன். உடனே என்ன பண்ணுவேன், யூ வில் பி மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். கார் லெஃப்ட் டர்னில் போச்சுன்னா யூ வில் மூவ் ரைட் வேர்ட். ஓகே, கார் வந்து ரைட் டர்ன் எடுத்தால் யூ வில் மூவ் லெஃப்ட் வேர்ட். இல்லை, அந்த மாதிரி என்னது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ வென் அ கார் டேக்ஸ் அ டர்ன் இன் அ கர்வ்டு ரோட், ஓகே, அதில் இருக்க பர்சன் என்ன பண்ணுவார், ஹீ ஃபீல்ஸ் அவுட்வேர்டு ஃபோர்ஸ். ஓகே, இட் புஷஸ் த பர்சன் அவே. ஓகே, அவுட்வேர்ட் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவார், த பர்சன் வில் பி புஷ்ட் அவே. ஓகே, இந்த அவுட்வேர்ட் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது, இட்ஸ் அ சூடோ ஃபோர்ஸ் ஆர் அன்ரியல் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஷியஸ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டிங் ரியலி. ஓகே, அடுத்து ஆனால் அதோட எஃபெக்ட் என்னது, கட்டாயம் இருக்கும், அது வந்து ரியல். சூடோ ஃபோர்ஸ் இல்லாத மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அதோட எஃபெக்ட் என்னது, ரியல். ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸை எப்படி ஃபீல் பண்ண முடியும், காரில் வந்து நம்ம சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆனோன்னா, ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் டர்ன் எடுத்தோன்னா ரைட் வேர்டாக புஷ் ஆகும், ரைட் டர்ன் எடுத்தால் லெஃப்ட் வேர்டாக புஷ் ஆகும். ஓகே, அந்த லெஃப்ட் வேர்டாக புஷ் ஆகிறோம்ல, அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னது, அவுட்வேர்டு ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ காரில் உள்ள ஃபிக்ஸடாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம், காரில் ஃபிக்ஸடாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னாகும், மூவ் ஆகாது. ஓகே, பட் எ பர்சன், ஓகே, அவன் வந்து ஃபிக்ஸட் கிடையாது. ஓகே, சீட்டில் செம்ம உட்காந்துருக்கோம், அவ்வளோதான். உடனே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து மூவ் ஆகும். ஓகே, இல்லை அவுட்வேர்டாக மூவ் ஆகும். சரியா? ஓகே, ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கோ காரில், டேஷ்போர்டோ அல்லது இதுவோ சீட்ஸோ, ஓகே, ஸோ எது வந்து காரில் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து மூவ் ஆகாது. பட் பர்சன் சிட்டிங் இன் அ கார், ஓகே, மூவ் ஆவார். எப்போ எதனால மூவ் ஆகிறாரு, இஃப் தர் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த பர்சன் அண்ட் த சீட் இஸ் சஃபிஷியன்ட், ஓகே, the person will not move outward. If the friction force between the seat of the car, okay, and the person sitting on the seat is sufficient, then the person will not be, okay, moving outward. He will be prevented from moving outward. அப்படி இல்லாட்டினா என்ன பண்ணுவார், அவுட்வேர்டாக மூவ் ஆகுவார். சரியா? ஓகே, ஸோ ஒரு பர்சன் சிட்டிங் இன் அ கார், ஓகே, வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவுட்வேர்ட் ஃபோர்ஸ் எப்போ, இஃப் த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் தி சீட் and the person is not sufficient to prevent that outward force. உடனே என்ன பண்ணுவார், அவுட்வேர்டாக ஓகே மூவ் ஆவார்.
புரியுதா? ஓகே. ஸோ எப்போல்லாம் வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் வந்துடும். ஓகே. அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா சென்ட்ரிபீட்டல் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆர் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் பேர். சரியா? சென்ட்ரிபீட்டல் வந்து அலாங் த ரேடியஸ் இன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆனால் சென்ட்ரிஃபியூகல் வந்து அலாங் த ரேடியஸ் அவுட்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகும். ஓகே. இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸை நம்ம ஃபிக்ஷியஸ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், சூடோ ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அன்ரியல் ஃபோர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே. எஸ். ஆனால் அதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரியலாக இருக்கும், அதை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே. எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? ஒரு கார் வந்து சர்க்குலர் ட்ராக்கில் டேர்ன் ஆச்சுன்னா, ஓகே, ஒரு கார் வந்து சர்க்குலர் ட்ராக்கில் டேர்ன் ஆகுது, அல்லது ஒரு வண்டி என்னது சர்க்குலர் ட்ராக்கில் டேர்ன் ஆகுது. அப்படி டேர்ன் ஆனால் என்ன ஆகும்? சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆக்ட் ஆகும். அதே சமயத்தில் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸு அலாங் த ரேடியஸ் அவே ஃப்ரம் த சென்டராக ஆக்ட் ஆகும். சரியா? ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் வந்து சர்க்குலர் ட்ராக்ல வந்து மூவ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஓகே அவுட்வேர்டாக அவர் வந்து மூவ் ஆவார். ஓகே. when he takes a left turn he moves outward, when he takes a right turn he moves okay இன்வர்ட். அந்த மாதிரி வந்து டைரக்ஷன் வந்து மாறி ஓகே ஸோ மூவ் ஆவார். அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்? பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், இல்லாட்டினா he will fall down. சரியா? ஓகே. அப்போ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸு எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் வரும். ஓகே. தே ஆர் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் பேர். எஸ், கிளியர்? ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ஓகே. நவ் இப்போ வந்து ஒரு கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ராக்ல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் இருக்கிற பர்சனும் அதில் உட்காந்துருக்க பர்சனும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ராக்லேயே மூவ் ஆவாங்க. ஒரு காரில் இருக்கவன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் போச்சுன்னா ஓகே அதில் இருக்க பர்சனும் ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் போயிட்டுருப்பான், அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிட்டு இருப்பான். சப்போஸ் கார் வந்து லெஃப்ட் டேர்னில் போச்சுன்னா அல்லது ரைட் டேர்னில் போச்சுன்னா ஓகே உடனே வந்து அது உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க பர்சன் இருக்கார்ல அவர்னால என்ன பண்ண முடியாது, உடனே டைரக்ஷனை வந்து லெஃப்ட் டேர்னுக்கோ ரைட் டேர்னுக்கோ சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது. ஓகே. தட் இஸ் கால்டு இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன். ஸோ inability of a body to change the direction immediately, that is called inertia of direction. கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகுது, அப்போ என்னது பர்சன் அதில் உட்காந்துருக்க பர்சனும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரோடில் தான் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். சரியா? சப்போஸ் கார் வந்து லெஃப்ட் டேர்னில் மூவ் ஆச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ண முடியாது, அந்த பர்சனால் உடனே அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டைரக்ஷனில் இருந்து லெஃப்ட் டேர்னுக்கு வந்து டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா inability of the body to change its direction immediately. ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். What is inertia? Inability of a body to change its state of rest or uniform motion or direction on its own. ஓகே. தன்னால் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் பண்ணால் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே தான் மூவ் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஓகே. ஸோ ரன்னிங்கில் அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருந்தோன்னா ரெஸ்ட்லேயே தான் இருப்போம், மூவ் ஆனால் மூவ் ஆகிட்டே தான் இருப்போம். டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணால் எந்த டைரக்ஷன் வந்து போயிட்டுருக்குமோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் போக முடியும். ஓகே. இமீடியட்டாக என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் ரெஸ்ட் கண்டிஷனை மூவிங் கண்டிஷனாவோ அல்லது மூவிங் கண்டிஷனை ரெஸ்ட் கண்டிஷனாவோ அல்லது டைரக்ஷனையோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இமீடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. சரியா? தட் இஸ் கால்டு இனர்ஷியா. சரியா? ஓகே. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு காரில் உட்காந்துட்டு இருக்கவன் அவனுடைய டைரக்ஷனை இமீடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால தான் என்ன பண்ணுறான், அவுட்வேர்டாக மூவ் ஆகிறான். இதை தான் நம்ம வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஓகே. இந்த மோஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 2 டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம்ஸில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம். ஓகே. நான் 2 ஃப்ரேம் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று இனர்ஷியல் ஃப்ரேம், இன்னொன்று நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னானது ரெஸ்ட் ஃப்ரேம். ஓகே. நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னானது ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். ஓகே. ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து இந்த கார் மூவ் ஆகிறத அப்சர்வ் பண்ணால் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஓகே. நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருந்து இந்த கார் மூவ் ஆகிறத வந்து அப்சர்வ் பண்ணால் அந்த கார் வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். எஸ். ஸோ இதே மோஷனை இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்குறதுக்கும் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சரியா? இப்போ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஓகே. பட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். அந்த பர்சன் வந்து அவுட்வேர்டாக ஷிஃப்ட் ஆகிறது தெரியும். Okay, now a person is standing in inertial frame while observing this motion of the car from an inertial frame. When we observe this motion of the car,
எங்கேருந்து பார்க்குற? இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்குற. அப்போ எப்படி தெரியும்? இட் அப்பியர்ஸ் அஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். when the same is observed from the rotating frame. what do you mean by rotating frame? non inertial frame. அப்போ என்ன ஆகும்? it appears to move outward. so it appears to move outward மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். எஸ் கிளியர்? ஸோ ஒரே மோஷனை, ஒரே காரோட மோஷனை இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்த்தா ஒரு எஃபெக்டும், நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்த்தா இன்னொரு எஃபெக்டும் நமக்கு வந்து தெரியுது. Yes, clear? Now, so now free body diagram of a particle including the centrifugal force. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், while drawing free body diagram என்ன பண்ணணும்? inertial frameல இருந்தா centripetal force மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும். ஆனால் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருந்தால் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணும்போது ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக இருந்தால் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் போதும். ஆனால் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக இருந்தால் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் டயக்ராமில். அவ்வளோதான். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தான் ரிமைனிங். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் நிஜம் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும்? எம்ஜி அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் வெர்டிக்கலி டவுன்வர்ட். அனதர் ஃபோர்ஸ் என்னது? நார்மல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஆக்டிங் வெர்டிக்கலி அப்வர்ட். சரியா? இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்னது? சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். எங்க? இஃப் த ஃப்ரேம் இஸ் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். சரியா? அடுத்து இதுவே நான் இனர்ஷியலாக இருந்தால் இது அப்படியே போடணும். எம்ஜி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட், என் ஆக்டிங் அப்வர்ட், centripetal force along the radius towards the center, centrifugal force along the radius away from the center. அதுவும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அவ்வளோதான்ப்பா. பார்க்கலாமா இப்போ? ஸோ இதனது இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னானது அன்ஆக்சலரேட்டட் ஃப்ரேம், தட் இஸ் நான் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம், ரெஸ்ட் ஃப்ரேம். அதானது இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். சரியா? இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னானது ரெஸ்ட். நாம இருக்கிறது இப்போ வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் ஜென்ரலி வி ட்ரீட் எர்த் அஸ் அ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். அதனால எர்த்தில் இருந்தால் ஜென்ரலி வி ட்ரீட், பட் எர்த் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இன் த நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ வி ஆர் ட்ரீட்டிங் எர்த் அஸ் அ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். இப்போ நம்ம இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்கோம். அப்படி இருந்தால் என்னது? சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், என்னோட வெயிட் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட், அடுத்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்வர்ட். அவ்வளோதான். ரெஸ்ட் ஃப்ரேமில் இருந்தால். இதுவே நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருந்தால் இதோட என்ன கூட ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அது என்னது? சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் டயக்ராமில். இதானது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம், பர்சன் வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் நிற்கிறாரு. இது வந்து ரொட்டேட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம், இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. சரியா? ஸோ இது வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் பர்சன் நிற்கிறார், அப்சர்வர் அல்லது பர்சன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ கார் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இதில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ அப்போ எப்படி தெரியும்னா, ஃபார் ஹிம் இட் அப்பியர்ஸ் டு மூவ் அலாங் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகிறதா தெரியும்? ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகிறதா தெரியும். இப்போ அதே பர்சன் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் வந்து நிற்கிறார், அதாவது ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமில் நிற்கிறார். பாரு, முதல்ல எங்கே நிற்கிறாரு? இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் நிற்கிறார். இது மட்டும் ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ இந்த பர்சன் என்ன பண்ணுறாரு? ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமில் வந்து நிற்கிறார். நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் வந்து நிற்கிறார். இப்போ இவருக்கு எப்படி தெரியும்னா, ஸோ இது வந்து அவுட்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறத தெரியும், ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் அ பர்சன் ஹூ இஸ் இன் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். பட் ஃபார் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அவுட்வர்டாக ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும். எஸ் கிளியர்? ஸோ அப்போ என்னது? அந்த ஃபோர்ஸ் அவுட்வர்ட் ஃபோர்ஸ் தானது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். கிளியர்? ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேமுக்கும் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னானது ரெஸ்ட் ஃப்ரேம், நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னானது ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னா என்னென்ன சொல்லலாம்? ரெஸ்ட் சொல்லலாம், அன்ஆக்சிலரேட்டட்னு சொல்லலாம், அதாவது ஆக்சிலரேஷன் கிடையாது. இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இஸ் ரெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஆர் அன்ஆக்சிலரேட்டட் ஃப்ரேம். அடுத்து நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னா என்ன சொல்லலாம்? இட் இஸ் அ ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். ஸோ நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். அண்ட் ஆக்சிலரேட்டட் ஃப்ரேம் வேற எப்படி சொல்லலாம்? ஆக்சிலரேட்டட் ஃப்ரேம் சொல்லலாம். என்ன டிஃப்ரென்ஸு? ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருந்தால் அவுட்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுற ஃபீலிங் இருக்கும். சரியா? A person standing in inertial frame observes the motion as along a straight line. The person in non inertial frame feels that there is an outward force acting on him.
எஸ், இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடலாமா? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இது இனர்ஷியல் ஃப்ரேமுக்கு, இதனது இது வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமுக்கு, இதனது நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமுக்கு. ஓகே, இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் வரக்கூடாது. நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக இருந்தால் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டுடலாமா? ஓகே, ஆப்ஜெக்ட், ஓகே, இது வந்து எம், ஓகே, பாயிண்ட் மாஸாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் எம்ஜி ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட், ஓகே, அண்ட் தென் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்ட். சரியா? அடுத்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ், என்ன சைன்? மைனஸ் சைன் போடணும், ஏன்னா அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர், அதனால மைனஸ் சைன். மைனஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர், திஸ் இஸ் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். சரியா? ஸோ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, அடுத்து இங்கே சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வருமா? வராது. சரியா? ஏன்னா இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அது. சரியா? அவ்வளோதான், ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஓவர். நெக்ஸ்ட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் போலாமா? நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது? இது வந்து பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட், பாடியை வந்து பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ எம்ஜி ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன். ஓகே, அடுத்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப். ஓகே, தென் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர், இட் இஸ் அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். சரியா? அடுத்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வில் ஆல்சோ பி தேர், that is plus, இது மைனஸ்னா இது பிளஸ், plus m omega square r, it is acting along the radius away from the center. Okay, so centripetal as well as centrifugal forces are there when we consider non-inertial frame. When we consider inertial frame, only centripetal force is there. That's all. Clear? Okay, புரிந்தா? Then effects of centrifugal force. See, inertial frame with respect to observer outside the car, when a person is standing outside the car. Okay, that is inertial frame. Free body diagram, mg downward, n upward. Okay, centripetal force will be there. Okay, then non-inertial frame with respect to car. Okay, non-inertial frame எப்படி தெரியும்? Free body diagram. So mg downward, n upward, this is centrifugal force. Okay, this arrow mark represent centrifugal force. இங்க centrifugal force கிடையாது, இங்க centrifugal force இருக்கு. So this arrow mark represent centrifugal force. Okay, so this is what? Okay, the person experiencing centrifugal force, outward force. Yes, clear? So this is for inertial, this is for non-inertial. So this is called the effect of centrifugal force. Yes, now நம்ம வந்து ஃபுட்போர்டில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்கல்ல, காரில் போகும்போதோ ட்ரெயினில் போகும்போதோ ஃபுட்போர்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அப்படி ஃபுட்போர்டில் ட்ராவல் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே, we will feel the centrifugal force and we will be thrown out of the bus. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபுட்போர்டில் ஜென்ரலாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ட்ராவல் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அங்கே ஆக்ட் ஆகும். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அலாங் த ரேடியஸ். அதனால என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து we will be thrown out of the bus. அதனால தான் ஃபுட்போர்டில் ட்ராவல் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. எப்போ? when the car takes either left turn or right turn. ஓகே, கார் வந்து லெஃப்ட் டர்ன் எடுத்தாலோ அல்லது ரைட் டர்ன் எடுத்தாலோ என்ன ஆகும்? ஓகே, ஸோ we should not, ஓகே, ட்ராவல் ஆன் அ ஃபுட்போர்ட். அப்படி ட்ராவல் ஆனோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே, ஸோ we will be thrown out of the bus. அதே மாதிரி a person standing on a rotating platform feels an outward centrifugal force and this he feels that he will be pushed away from the platform. See, இங்க பார், ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, இது வந்து ரொட்டேட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம், திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ரொட்டேட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ இதில் எண்டில் வந்து ஒரு பர்சன் நிற்கிறார். சரியா? அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது, ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகுது. அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகும்போது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவார் அவர். ஓகே, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னானது அவுட்வேர்ட் ஃபோர்ஸ். அவுட்வேர்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுவார்னா, ஹி வில் ஃபால் டவுன். இப்போ இவர் மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? ஓகே, ஒன்று எம்ஜி ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் என்னது? எம்ஜி ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட். செகண்ட் ஃபோர்ஸ் என்னது? நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்ட். ஒன்று எம்ஜி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட். ஓகே, செகண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்ட். இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்னது? சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அவுட்வர்ட். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? அவுட்வர்டாக ஆக்ட் ஆகும். சரியா? ஸோ நவ் வாட் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஹியர்?
So what is the net force acting on him? One is mg, another force is m omega square r. There are two forces acting on the person. Net force mg plus m omega square r. So these two forces are not balanced by normal force. In the normal force nala இந்த ரெண்டு forceையும் balance பண்ண முடியாது. So எந்த directionல இந்த ரெண்டு force இருக்கோ அந்த directionல push ஆயிடுவார் person. சரியா? Okay, when a person is standing on a rotating platform, என்ன நடக்குது? mg acting vertically downward, normal force acting vertically upward. இப்போ இது ரெண்டு மட்டும் ஆக்ட் ஆனா என்ன ஆகும்? நார்மல் ஃபோர்ஸும் எம்ஜியும் பேலன்ஸ் ஆயிடும். ஆனா இதை தவிர வேற ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன ஆக்ட் ஆகுது? m omega square r, that is centrifugal force acting outward. இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்னது? நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் mg plus m omega square r. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் சேர்த்து இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியலைனா the person என்ன ஆவாரு? அவுட்வர்டா புஷ் ஆயிடுவாரு. So the person is pushed outward, thrown outward. Clear? So a person standing on a rotating platform. Okay, so mg acting vertically downward, n acting vertically upward. The another force m omega square r, that is centrifugal force acting outward. Now the net force is mg plus m omega square r acting in this direction. இது ரெண்டுத்துக்கும் ரிசல்டன்ட், mgக்கும் இதுக்கும் ரிசல்டன்ட். அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, ஆனா இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸை நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது? பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியாததுனால he feels okay pushed outward, அவுட்வர்டா மூவ் ஆறாரு. டயக்ராம்ல பாரு, அவுட்வர்டா புஷ் ஆறது தெரியுதா? Okay, on the other hand, so if the platform is raised little above, இங்க பாரு, இது வந்து straight platform. இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கும் எதுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பாரு, இங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா கொஞ்சம் என்ன ஆயிடுச்சு? புஷ்ட் அவே. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் லிஃப்டட் அவே, லிஃப்டட் அப். ஓகே, இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு? கொஞ்சம் அப்வர்டா லிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி லிஃப்ட் ஆனா என்ன ஆகும்னு பார்க்கணும். சரியா? இப்போ mg acting vertically downward. Since the platform is lifted, the normal force எங்க ஆக்ட் ஆகுது? இப்போ vertically up ஆக்ட் ஆகாம இந்த இடத்துல நார்மல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது. Okay, since the platform is lifted up, slightly it is lifted up. அதனால என்ன ஆகுது? ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லிஃப்ட் ஆனதுனால இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிடுது. சரியா? இந்த இடத்துல இப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. சரியா? அகைன் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அவே. இதனது m omega square r. So what is the net force? Net force is mg plus m omega square r. இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸை நவ் நார்மல் ஃபோர்ஸஸ் பேலன்சிங். இங்கே பாரு, ஒரே லைனில் இருக்கு. நார்மல் ஃபோர்ஸும் நெட் ஃபோர்ஸும் ஒரே லைனில் இருக்கு. இங்கே பாரு, இதான் என்னது? நெட் ஃபோர்ஸ். ஆனால் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்கு? இங்கே இருக்கு. சரியா? அதனால இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணல அந்த இடத்துல. ஆனால் இங்கே பாரு, இது வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ், இது என்னது? நெட் ஃபோர்ஸ். ஸோ த நெட் ஃபோர்ஸும் நார்மல் ஃபோர்ஸும் ஓகே ஒரே லைனில் இருக்கு. நார்மல் அப்வர்ட், நெட் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட். அப்போ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும்? இந்த நெட் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணும். அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணால் இந்த பர்சன் வில் நாட் பி த்ரோன் அவுட், அவுட்வர்ட் ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ண மாட்டாரு. புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தா நார்மல் வெர்டிகலி அப். அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன ஆவார்? அவர் வந்து புஷ்ட் அவுட்வர்ட். ஓகே, பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்லைட்டாக அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் லிஃப்ட் ஆகி இருந்தா ஓகே நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து வெர்டிக்கலி அப்போ ஆக்ட் ஆகாது, கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. இந்த கேஸில் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து mg ப்ளஸ் m ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர். அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால பேலன்ஸ் ஆகும். இப்போ பர்சன் என்ன பண்ண மாட்டார்? he will not be thrown away. சரியா? ஓகே, புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் in rotating platform and okay so rotating flat platform and rotating okay platform but which is lifted upward slightly. அதுக்கும் difference. Yes, now so centrifugal force due to rotation of the earth. Okay, the earth we generally consider as a inertial frame, but it is not actually a inertial frame because earth is not at rest. Earth is rotating about its own axis.
spinning about its own axis with angular velocity omega. எந்த frame வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கோ அதான் வந்து inertial frame. ஓகே, எர்த்தை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்க்கு நம்ம வந்து ரெஸ்ட் ஃப்ரேம்னு அசியூம் பண்ணிக்குவோம், அதனால வந்து அதை இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஆனால் எர்த் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரெஸ்ட் ஃப்ரேம். உனக்கே தெரியும் எர்த் வந்து என்ன ஆகுது, அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் என்ன ஆகுது, ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் டேக்ஸ் 24 hours டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரெவல்யூஷன், எல்லாருக்குமே தெரியும். சரியா? ஓகே, எர்த் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கா, ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் அது இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். ஆனால் அது எப்படி இல்லை, ரெஸ்ட்டில் இல்லை. ஓகே, அதனால அது என்னது, நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். என்ன ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது, ஒமேகாங்கிற ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் எர்த் என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ எர்த் இஸ் மூவிங். Okay, so with the angular velocity omega, okay, earth is moving with the angular velocity omega. Yes, now, so enna velocity pa, omega is the angular velocity. Yes, earth is generally considered as a inertial frame, but it is not inertial, actually not so. It is not inertial, it is non-inertial frame, that is rotating frame, because it is rotating about its own axis. Okay, so any object on the surface of the earth, ஓகே, என்ன ஃப்ரேமில் இருக்குது, ரொட்டேஷ்னல் ஃப்ரேம். ஏன்னா எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். நம்ம என்ன ஃப்ரேமில் இருக்கோம், எர்த்தில் இருக்கோம். எர்த் என்ன ஃப்ரேம், ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்னா நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். ஸோ இப்போ நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் நம்ம இருந்தோன்னா கட்டாயம் நம்ம சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ரெஸ்ட் ஃப்ரேமில் இருந்தால் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்காது, பட் நம்ம நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்கோம். அப்படி இருந்தால் கட்டாயம் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நவ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும், திஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஓகே அவுட்வர்ட் அண்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஸோ எந்த ஆக்சிஸை வச்சு எர்த்து வந்து சுற்றி வருதோ அந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலராக சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து அவேயாக இருக்கும், அவுட்வேர்டாக இருக்கும். ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் அவுட்வேர்ட் and opposite direction, perpendicularly acting outward, okay, and opposite to the okay direction of the perpendicular axis. Yes, now centrifugal force appears to act exactly in opposite direction from the axis of rotation. Axis of rotation க்கு opposite direction la perpendicular centrifugal force act ஆகும். Yes, clear? Now see, so this is the earth. So person is standing here. ஒரு பர்சன் வந்து இங்கே நின்றுட்டு இருக்கார் பார். ஓகே, எ பர்சன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஹியர். ஸோ எ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த எர்த். ஓகே, எர்த்துங்கிறது என்ன ஃப்ரேம், ஓகே ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். எர்த் இஸ் அ ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். தட் இஸ் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். எர்த் எப்படிப்பட்ட ஃப்ரேம், நான் இனர்ஷியல். நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம், ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம். அந்த ஃப்ரேம் மேலே பர்சன் வந்து நின்றுட்டுருக்காரு. அப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் அவர் மேலே ஆக்ட் ஆகும், ஸோ அவரோட வெயிட் எம்ஜி ஆக்டிங் அலாங் த ரேடியஸ் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். இதானது எம்ஜி ஆக்டிங் அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். அவரோட வெயிட் இங்கே நிற்கிறதுனால ஓகே வெயிட் இஸ் எம்ஜி ஆக்டிங் அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன எடுத்துக்கிறோம், ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். ஆர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். Okay, now so இங்க என்ன ஆக்ட் ஆகுது, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அவுட்வர்ட். அது என்னது, m omega square r. Centrifugal force will be acting outward, m omega square r. அடுத்து what is this called, this is axis of rotation. இதானது axis of rotation. So it is moving with the angular velocity, rotating with the angular velocity omega. Yes, clear? So this is called centrifugal force. The person standing on the earth experience a centrifugal force. Seriya? Okay. Now what is centrifugal force expression? Centripetal force and centrifugal force are equal in magnitude, opposite in direction. Already I told these two are action reaction pair. அப்ப centripetal force வந்து mv square by r இருந்தால் centrifugal forceம் mv square by r தான். Centripetal force FCP equal to mv square by r. Centrifugal force FCF. CF centrifugal. This is also mv square by r. Both are mv square by r only. Okay, r we can write m omega square even, r even. So m omega square r. எப்படி கிடைச்சது இது, v is equal to r omega ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும். Okay, now substitute v is equal to r omega here.
So what is centripetal force and centrifugal? Both are same, I said. So FCF is equal to M, okay, so V square by R. Now substituting V square as R square omega square by R, because V is equal to R omega. Okay, so omega square badala R square omega square substitute பண்ணிட்டேன். ஒரு R cancel ஆயிடுமா? cancel பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? M omega square R. Okay, so this is what we have written here. So this is centrifugal. See F ன்னு போட்டுக்கலாம். So centrifugal force, F centrifugal equal to M omega square R. So what is R here? R is the perpendicular distance. Okay, now R, small r is the perpendicular distance in the person axis of rotation la irundu. Okay, in the person oda distance, in the distance anadhu small r. Capital R ngiradhu radius of the earth. Small r ngiradhu person enga ninnitrukkaru edhula irundhu axis of rotation la irundhu. So distance of the person from the axis of rotation is small r. Radius of the earth is capital R. Okay, now so theta, what is theta called? Theta is latitude. எந்த angle person வந்து நின்னுட்டு இருக்காரு. Okay, so latitude of the earth where the man is standing. Latitude of the earth where the man is standing. புரியுதா? Okay, எர்த் எடுத்துக்கிறேன். எர்த் மேல ஒரு person நின்னுட்டு இருக்காரு. Okay, அந்த person வந்து mgங்கிற force inward வந்து exert பண்றாரு. So what is the force here? mg. mg is acting inward. இதானது earth. Okay, person is standing here. Okay, this is the axis of rotation. This is the radius of the earth, capital R, and this is the small r, distance of the person from the axis of rotation. This is axis of rotation. Okay, this is axis of rotation. சரியா? So axis of rotation la irundhu person oda distance enadhu small r, radius enadhu capital R. இந்த radius வந்து capital R. Yes, so எவ்வளோ altitudeல இருக்கார் அவரு person வந்து. Okay, எவ்வளோ altitudeல நிற்கிறாரு அப்படின்னா horizontal surfaceல இருந்து thetaங்கிற latitudeல இருக்காரு. சரியா? If this angle is theta, this angle will also be theta. இது thetaனா அதுவும் thetaவா இருக்கும். Okay, எப்படி vertically opposite angle. So if this angle is theta, this angle will also be equal to theta, because this is vertically opposite angles. Okay, yes, now so these two are parallel lines. Now theta இப்ப எனக்கு வேண்டாம். சரியா? இது என்னது? Capital R, this is radius. Okay, this angle is theta. Yes, now in this triangle OP, நான் இதை ஏன் எடுத்துக்கவா? OPA, in triangle OPA, in triangle OPA, taking cos theta. What is cos theta? Cos theta is adjacent by hypotenuse. What is adjacent here? In the triangle, adjacent is R, that is AP is adjacent. So adjacent by hypotenuse. எது hypotenuse? OP. Okay, AP is adjacent, OP is hypotenuse. So cos theta equal to adjacent by hypotenuse. Therefore, cos theta equal to adjacent another AP. AP is small r by hypotenuse OP. OP is capital R. Yes, so from this small r equal to capital R cos theta. So what is small r? So small r equal to r cos theta. That is, the person is standing at a distance of r from the axis of rotation. So in the distance, okay, person is standing at a distance of, okay, r cos theta from the axis of rotation. So what is r? R equal to r cos theta. Yes, இப்போ centrifugal force பார்க்கலாமா? What is centrifugal force? Centrifugal force is m omega square r. Yes, இந்த rக்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்? r cos theta சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? So what is centrifugal force? So F centrifugal, CF னு போட்டுக்கலாம். Centrifugal, சரியா? Equal to என்ன ஃபார்முலா? m omega square small r. Instead of small r, I am substituting r cos theta. So substitute. So m omega square r cos theta.
So this force is called centrifugal force. So what is the expression for centrifugal force? FCF equal to m omega square r cos theta. M omega square r cos theta is the expression for centrifugal force. So this comes into effect only in the rotating frame of reference. Okay, that is non-inertial frame of reference. If the frame of reference is inertial, then centrifugal force will not be there. So only when the frame of reference is non-inertial and it is, okay, rotating frame, centrifugal force will be there. So what's the centrifugal force? M omega square r cos theta. This is the expression for centrifugal force. Yes, clear? Okay, now, so here we have got an example. Calculate the centrifugal force experienced by a man of 60 kg. Mass is given. Okay, so mass of the man is 60 kg given. So what given data m notation. Mass of the man m is 60 kg. Standing at Chennai. Okay, so Chennai la irukan. Chennai la irundha endha ஊருக்கு போட்டுருக்கானோ அந்த ஊருக்கு latitude தெரியணும். theta அது கொடுத்திருப்பாங்க அவங்களே சரியா. So latitude of Chennai given, that is theta is given 13 degree சரியா. ஸோ அவங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க எந்த ஊராக இருந்தாலும். ஸோ latitude of Chennai is 13 degree. Calculate the centrifugal force experienced by a man of 60 kg mass, latitude 13 degree. Calculate பண்ணலாமா? என்ன ஃபார்முலா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கு? m omega square r cos theta. இதான் ஃபார்முலா இல்லை, இப்போ தான் பார்த்தோம். m omega square r cos theta. ஓகே, நவ் see m தெரியுமா? m கொடுத்துருக்கா, ஃபார்முலா என்னது? ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் FC ஈக்குவல் டு m omega square r cos theta. மாஸ் கொடுத்துருக்கு 60 kgன்னு. ஓகே, அடுத்து ஸோ ஒமேகா கொடுத்துருக்கா இல்லை, பட் ஒமேகா ஃபார்முலா வேணும் ஆல்ரெடி 2π/t. ஓகே, t வந்து கொடுக்கல, நமக்கே தெரியணும். பிகாஸ் earth is completing one revolution in 24 hours, it is known. Okay, time taken by the earth to complete one revolution we know 24 hours. ஓகே, t வந்து 24 ஹார்ஸ்ன்னு தெரியும். இந்த டீயை என்னவா மாற்றிக்கணும்? ஹார்ஸை முதல்ல செகண்டாக மாற்றிக்கணும் சரியா. செகண்டாக மாற்றலாமா? ஹார்ஸை செகண்டாக மாற்று. ஸோ 24 ஹார்ஸ் ஈக்குவல் டு 24 இன்டூ 1 hour. 1 hourனா 60 minute இன்டூ 60. 1 minute 60 செகண்ட். ஓகே, இன்டூ 60. இப்போ ஹார்ஸை என்னவா மாற்றிட்டோம்? செகண்டாக மாற்றிட்டோம். ஸோ 24 இன்டூ 60 இன்டூ 60 இவ்வளோ செகண்ட். ஸோ டைம் என்னவா மாற்றிட்டோம்? ஓகே, செகண்ட்ஸில் மாற்றிட்டோம். எஸ், ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா m omega square r cos theta. ஓகே, நான் ஒமேகா 2π/t. ஓகே, t ஓட வேல்யூ 24 ஹார்ஸ். 24 into 60 into 60 செகண்ட். இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணு. ஸோ வாட் இஸ் ஒமேகா? ஒமேகா ஈக்குவல் டு 2π/t. ஸோ 2 into π வேல்யூ தெரியும் நமக்கு 3.14. ஓகே, 2 into 3.14 டிவைடட் பை tக்கு பதிலாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? 24 into 60 into 60. Now 2 into 3.14 is 6.28 divided by இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 86,400. இதை நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன கிடைக்குது? ஒமேகா ஈக்குவல் டு 7.268 into 10⁻⁻5 ரேடியன் பர் செகண்ட். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்? ஒமேகா கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இங்கே ஒமேகா தெரியும், எம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், இப்போ தீட்டா கொடுத்துருக்கா 13 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ தீட்டா இஸ் கிவன் 13 டிகிரி. ஆர் நமக்கே தெரியணும், ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த். ஓகே, ஆர் வேல்யூ இஸ் நோன். எம் தெரியும். ஓகே, கொடுத்தாச்சு. ஒமேகா 2π/t வச்சு கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். தீட்டா 13 டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க. ஆர் என்னது? ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் நோன். ஓகே, ஸோ அந்த வேல்யூ தெரியும். ஓகே, வாட் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்? ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் 6,400 கிலோமீட்டர். ஓகே, கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். 6,400 கிலோமீட்டர். ஆர் இஸ் 6,400 கிலோமீட்டர். ஓகே, 6,400 இன்டூ கிலோமீட்டரை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ. இந்த கிலோமீட்டர் என்ன செய்யணும்? மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் கிலோமீட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டூ மீட்டர் இன்டூ 10⁻3. 1 கிலோமீட்டர் எவ்வளோ மீட்டர்? 1000. ஸோ 1000 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 10⁻3 எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ 6,400 இன்டூ 10⁻3 மீட்டர். latitude கொடுத்தாச்சு 13 degree. Okay, now so what is centrifugal force? Centrifugal force formula is m omega square r cos theta. இப்போ எல்லாமே தெரியும். சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா? mass 60 kg, omega
கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் எவ்வளோ 7.268 into 10 power minus 5 அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுடு 7.268 into 10 power minus 5 whole square into capital R ஓட value 6400 into 10 power 3 into cos 13 degree latitude 13 degree cos 13 degree yes so இந்த cos 13 degree கண்டுபிடிச்சு எழுதணும் value எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது natural cosine அப்படின் புக்ல ஒரு பேஜ் இருக்கும் பார் natural cosine ஓகே புக் பேக்ல natural cosine அப்படின ஒரு காலம் இருக்கு பார் ஓகே அதுல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 13 டிகிரி இருக்கும் பார் 13 டிகிரிக்கு நேர என்ன ஆன்சர் இருக்குன்னு பார் ஓகே சோ அத பத்தி இங்க எழுதிக்கணும் cos 13 ஓட வேல்யூ எழுதிக்கணும் எஸ் சோ 60 தெரியும் ஓகே 7.268 into 10 power minus 5 அது வந்து ஒமேகா ஓட வேல்யூ ரேடியஸ் வந்து 6400 cos 13 நேச்சுரல் கொசைன்ல நம்ம பார்த்து எழுதிடுறோம் ஓகே எல்லா வேல்யூயும் எழுதி சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 1.9678 நியூட்டன் கிடைக்குது this is approximately equal to 2 நியூட்டன் எழுதிக்கலாம் அப்ப what is the centrifugal force when a person is standing on the earth எவ்வளவு centrifugal force experience பண்றான் 2 நியூட்டன் அப்படிங்கற force வந்து experience பண்றான் ஆனா எர்த்ஸ் கிராவிட்டி இருக்குல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதனால எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா தெரியும்ல F is equal to mg தான ஃபார்முலா so what is gravitational force F is equal to mg okay here mass எவ்வளோ 60 kg given into acceleration due to gravity we know okay what is g g value is 9.8 okay so நீ இத மல்டிப்ளை பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா you are getting 588 newton okay so 588 newton so ஒரு person வந்து கிராவிட்டினால எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு 588 newton okay centrifugal force 2 newton கிராவிட்டினால 588 newton so this centrifugal force is very very less compared to this gravitational force ஏனா அது 588 அது simply 2 okay only 2 so only 2 newton இது 588 newton so compared to gravitational force centrifugal force is very very less so this force is very much okay that is gravitational force is very much larger than centrifugal force okay gravitational force is very much larger than centrifugal force okay yes clear hope you all understood this session okay yes Savitri signing off